सतनाम श्री वाहिगुरु 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 साहिब जी बलिहारी गुर अपने दिहाड़ी सदवार जिन मानस ते देवते किए करत ना लागी वार जे सौ चंदा उगवै सूरज चढ़ै हजार इते चानण हुंदियां गुर बिन घोर अंधार गुर बिन घोर अंधार गुरु बिन समझ न आवे गुर बिन सुरत न सिद्ध गुरु बिन मुक्त न पावै गुर कर सच विचार गुरु कर रे मन मेरे गुर कर शब्द सुपुन अगन कटै सब तेरे कचो कंचन भयो शब्द गुर सरवणै सुनियो बिखते अमृत होयो नाम सतगुर मुख भणियो लोहो होयो लाल नदर सतगुर जद धारै पाहन मानक करै ज्ञान गुर कहयो विचारै काठो श्री खंड सतगुर कीयो दुख दरिद्र तिनके गए सतगुर चरण जिन परस्यो से पशु प्रेत सुर नर भये ना हो जति सती नहीं पढ़िया मूर्ख मुगदा जन्म भया प्रणवत नानक तिन की शरणा जिन तू नाही विसरिया बेशुमार अथाह अगन ते अतुल ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बुलै ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बुलै वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। फिर गज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। निमाणियां दे मान निताणियां दे तान ड्यूटियां दी ओट निआसरियां दे आसरे दसां पातशाहियां दे आत्मक स्वरूप साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पातशाह जी की पावन ते पवित्र हजूरी अंदर विराजमान परम सत्कारयोग गुरु की साजी निवाजी माई भाई प्यारी साध संगत जी धनता दे योग हो बा बाणियां कहानियां पुत सपुत करेन दे मां वाका अनुसार साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र हजूरी अंदर जुड़ करके आपां समूह माई भाई संगतां अपने वड्डे वडेरे पिता गुरु साहिब श्री गुरु अंगद देव महाराज सच्चे पातशाह जी के गुरगद्दी दिवस के उपलक्ष के विशेष दीवाना का आप जी और असी सारे रल मिल के लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इसी ही उपलक्ष के परसों दिन तो धुरकी बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई रब्बी ते इलाही बाणी दे जाप गुरमुख प्यारे पाठी सिंघां वालों ये सेवा ली गई सी जो गुरु साहब जी की कृपा हुई है निर्विघ्नता सहित संपूर्णता हुई है और विशेष दीवान सजे ने जिन्हां अंदर आप जी ने बड़े विद्वान सज्जना कोलों रागी सिंघां कोलों गुरबाणी विचारां दा लाभ प्राप्त किया है। तो आओ प्राप्त हुए समय में रहिंदियां साहिब श्री गुरु अंगद देव महाराज सच्चे पातशाह जी के पावन पवित्र जीवन का आपां लाभ प्राप्त करना है। विचारां द्वारा गुरु के संदेश नूं प्राप्त करना है कि पातशाह जी ने किस ढंग दे नाल सानू बख्शिश की है। जिवें राती भी मैं बेनती की सी कि जे किसी ने हुक्म मनण की जाच सीखनी होवे ते धन गुरु अंगद देव महाराज पातशाह जी के जीवन का इतिहास पढ़ लवे। मैं राती भी बेनती की सी कि मनुख नूं मनुख बनाउणा बड़ा औखा है तो मनुख नूं जे खालस प्योर निर्मल सचियार बनाउणा पवे तो उहदे विच 10 पातशाहियां दे 239 साल लगे ने। साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज पातशाह जी ने शब्द ते सुरत दा मेल कीता जात पात के भेदभाव नूं मनुखता नूं उपर उठाया
ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਚਲਾਈ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਤੀ ਸਿਰ ਜੋ ਵੰਕਸੈ ਐਰਨ ਜੋ ਸਿਰ ਦੇ, ਮਨ ਤਨ ਆਗੈ ਰਾਖ ਕੈ ਉਹ ਵੀ ਸੇਵ ਕਰੇ, ਇਉਂ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਨਿਵਾਰੀਐ ਸਵਰਾਜ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾਲੇ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਪੰਛੀ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਆਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਨ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਆਓ ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਲਈ ਵੀ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਫਿਰ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਜਾਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਮੱਤੇ ਦੀ ਸਰਾਂ ਬਾਬਾ ਫੇਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਮਾਤਾ ਰਾਮੋ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 1504 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋਏ। ਪਿਤਾ ਪੁਸਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਬਾਬਾ ਫੇਰੂ ਮਲ ਜੀ, ਔਰ ਖੰਡੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੰਗ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਮਖੱਟੂ ਇੱਕ ਕੰਨ ਪੜਾਏ, ਫਕਰ ਕਰੇ ਹੋਰ ਜਾਤ ਗਵਾਏ, ਗੁਰ ਪੀਰ ਸਦਾਏ ਮੰਗਣ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੂਲ ਨ ਲੱਗੀਐ ਪਾਏ, ਘਾਲ ਖਾਏ ਕਿਛ ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਨਕ ਰਾਹ ਪਛਾਣੈ ਸੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਮਾਈ ਭਾਈ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਹਰੇਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਕੈਸਾ ਹੋਵੇ, ਰਾਜਾ ਕੈਸਾ ਹੋਵੇ, ਆਗੂ ਕੈਸਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਨੇ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਨੇ, ਪਤਨੀ ਦੇ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਨੇ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੇ। ਪੰਡਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ। ਕੇਵਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋ ਪੰਡਤ ਜੋ ਮਨ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਹੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਆਤਮ ਮੈਂ ਸੁਧ ਹੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਾਰ ਰਸ ਪੀਵੈ, ਉਸ ਪੰਡਤ ਕੈ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਗ ਜੀਵੈ, ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ ਹਿਰਦੈ ਬਸਾਵੈ, ਸੋ ਪੰਡਤ ਫਿਰ ਜੋ ਨ ਆਵੈ, ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਸਿਮਰਤ ਬੂਝੈ ਮੂਲ, ਸੂਖਮ ਮੈਂ ਜਾਣੈ ਅਸਥੂਲ, ਚੌ ਵਰਨਾ ਕੋ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼, ਭੇਦ ਭਾਵ ਨਾ ਕਰੇ, ਚਾਰੇ ਵਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਨਾਨਕ ਸਿਸ ਪੰਡਤ ਕੋ ਸਦਾ ਆਦੇਸ਼। ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਮਸਕਾਰ। ਤੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਕੈਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੈਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਮਲ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ, ਪਿਤਾ ਪੁਸਤੀ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ
ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਨ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਤੇ ਰਾਗ ਸੋਠ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਦੇ 4 ਢੰਗ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਏ ਨੇ। ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ, ਬਿਜ਼ਨਸ, ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ। ਮਨ ਹਾਰੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਕਰਨੀ, ਸ਼ਰਮ ਪਾਣੀ ਤਨ ਖੇਤ, ਨਾਮ ਬੀਜ ਸੰਤੋਖ ਸੁਹਾਗਾ, ਰੱਖ ਗਰੀਬੀ ਵੇਸ। ਜੇਕਰ ਭਾਈ ਹੱਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਹੈ, ਕਿਰਸਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਰਸਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰ। ਦੇਖੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਫਲੀ ਫੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੋ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਵੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਿਤਾ ਪੁਸਤੀ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਤਾ ਬਾਬਾ ਫੇਰੂ ਮੱਲ ਜੀ ਖੰਡੂਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਰਗਾ ਦੇਵੀ ਦੇ, ਮਾਤਾ ਲਾਟਾਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ, ਆਗੂ ਨੇ, ਮੁਖੀ ਨੇ। ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਥਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਲਾਟਾਂ ਵਾਲੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਫੇਰੂ ਮੱਲ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਫੇਰੂ ਮੱਲ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਖੀ ਪੁਣਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ 6 ਸਾਲ ਖੰਡੂਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਵੀ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਉਸ ਲਾਟਾਂ ਵਾਲੀ ਦੇਵੀ ਦੇ, ਪਹਾੜਾਂ ਵਾਲੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਹੈ, ਤਕੜੀ ਤੋਲਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੀ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੌਤਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਜਗਰਾਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਗਰਾਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਖੰਡੂਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾਜੋ ਸਿੱਖਾ ਖਾਏ, ਸੋ ਭਲਕੇ ਉੱਠ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ, ਉਤਮ ਕਰੇ ਭਲਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰਨ ਆਵੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਬੜੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ, ਕਰਮੀ ਆਵੇ ਕੱਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੋਖ ਦਵਾਰ। ਜਿਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਰੋਂ ਸਾਏ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖੂਹ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਗਰਾਤੇ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵੱਲ, ਘਰ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਸੀ? ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ 21ਵੀਂ ਪੌੜੀ। ਜਿਤ ਸੇਵਿਆ ਸੁਖ ਪਾਈਐ, ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਐ। ਜਿਤ ਕੀਤਾ ਪਾਈਐ ਆਪਣਾ, ਸਾਕਾਲ ਬੁਰੀ ਕਿਉਂ ਘਾਲੀਐ। ਮੰਦਾ ਮੂਲ ਨ ਕੀਚਈ, ਦੇ ਲੰਮੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੀਐ। ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਹਾਰੀਐ, ਤੇ ਵੇਹਾ ਪਾਸਾ ਢਾਲੀਐ। ਕਿਛ ਲਾਹੇ ਉਪਰ ਘਾਲੀਐ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਵਾਂ, ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ 21ਵੀਂ ਪੌੜੀ, ਜਿਹਦਾ ਜਾਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਸੰਗਤਾਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੰਗਜਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਹਿਯੋਗੀ ਬੈਠੇ ਨੇ।
ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਨੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੀ ਕਿਸੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਪਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪਖੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡੇਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਪੜਦੇ ਉਖੇੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਭਲਾਈਆਂ ਉਖੇੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਪਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇਗਾ। ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਹੀ ਤੇ ਚੁਭਦੀ ਸੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੁੱਲਾਂ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੁਲਾਣੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਾਜੀ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁਲਾਣਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਬਾਕੀ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜੇ ਪਈ ਘੁਮਿਆਰ, ਘੜ ਭਾਂਡੇ ਇੱਟਾਂ ਕੀਆਂ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਚਮਕ ਦਮਕ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਡੋਲ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਬੇਈਮਾਨ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਬਾਣੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਮ ਰਾਏ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਉਸ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਪਖੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਵੱਲ ਆਵਾਂ। ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਗਰਾਤੇ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਖੰਡੂਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਖੂਹ ਤੋਂ ਨਹਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ, ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ 21ਵੀਂ ਪੌੜੀ, ਜਿਤ ਸੇਵਿਆ ਸੁਖ ਪਾਈਐ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਐ, ਜਿਤ ਕੀਤਾ ਪਾਈਐ ਆਪਣਾ ਸਾ ਘਾਲ ਬੁਰੀ ਕਿਉਂ ਘਾਲੀਐ। ਜਦੋਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਠੰਡਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਕਰਦਾ ਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਠੰਡਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਖਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਲਮ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਬੋਲ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤ ਗਈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ, ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕਿਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੈਂ, ਕੀ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੈਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਵੀ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਬਚਨ ਨਾ ਰਮਾਇਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ? ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕਰਕੇ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਲਿਆ। ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਡਾ ਮਹਾਨ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਤੀਰ ਭਾਈ ਜੋਧ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਬੋਲਾਂ ਨੇ, ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ 21ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੀ ਵਰਤਾਇਆ ਏ ਕਿ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਖੰਡੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਾਹਕ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ 2-4 ਪੈਸੇ ਟਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਰੂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਔਲੀਆ ਅਵਤਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਮਟੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਟਾਰੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਲਾ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਏਮਨਾਬਾਦ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਦੀ ਝੌਂਪੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਅਟਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਘਟਨਾ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੈ।
कदे नानक चमत्कार पढ़िया जे भाई वीर सिंह जी की लिखी हुई जिहड़ी बहुत ज़्यादा शरधा ते भावना दे नाल भरी हुई है, कदे समा बने तो जरूर पढ़िया जे। बड़े सुंदर बचन लिखे ने, सवाल ते जवाब गुरु नानक साहब ते भाई लालो जी दे। मरदाना जी नाल ने ते भाई लालो जी का दरवाज़ा खड़काया है। भाई लालो जी ने दरवाज़ा खोलिया तो एकदम बंद कर दिता है। ध्यान देना, जो दरवाज़ा बंद किया तो धन गुरु नानक देव पातशाह जी ने फिर खड़काया है। ते अगों भाई लालो जी की कहते ने सच्चे पातशाह जी नूं कि महाराज लगता है तुसी गलत थां दे उत्ते आ गए हो, तुसी दरवाज़ा भुल गए हो, दलीज भुल गए हो। इस गरीब की दलीज के उत्ते अज तक किसी ने भी चरण नहीं पाए। महाराज लगता तुसी रस्ता भुल गए हो। सच्चे पातशाह जी कहन लगे क्यों? तो भाई लालो जी कहते हैं महाराज जिन्ने भी महात्मा संत साधु पीर फकीर औलिया अवतार आते हैं ना, वो देखो मलक भागो की अटारी किला उस पासे जाते हैं, उत्थे रहन सहन नूं भी चंगा प्रबंध प्राप्त होता है, चंगी दान दक्षिणा भी प्राप्त होती है, दर्शनी भेटा भी प्राप्त होती है। इस गरीब कोलों की प्राप्त होगा? तो साहब श्री गुरु नानक देव पातशाह जी कहते नहीं भाई लालो, रोज़ ते अमृत वेले इशनान करके चेता करदा है धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी दर्शन दिओ। अज तेरी दलीज दे उत्ते आए हाँ ते तू दरवाज़ा बंद किया है, रोज़ ते याद करदा है। महाराज कौन हो? आख्या नानक निरंकारी चरणों के उत्ते टैप है। कदी कदी ऐसा होंदा है भी जिस खुशी की उम्मीद ना हो, खुशी प्राप्त हो जाए तो मनुख का दिमाग सुन्न हो जाता है। वो खुशी प्राप्त हो जाए तो मनुख को अपना फोन नंबर भी भुल जाता है। कदे तजर्बा करिया जी, जिस खुशी की उम्मीद ना हो तो खुशी मिल जाए। इस तो उल्ट कोई सदमा लगे, जिस सदमे की उम्मीद ना हो, एकदम दुखों का पहाड़ टुट जाए तो उदों भी मनुख का दिमाग सुन्न हो जाता है, उन्होंने अपना सब कुछ भुल जाता है। जदों देखिया कि मेरी दलीज के उत्ते अज रब आया है, नानक निरंकारी आए ने, तो भाई लालो जी नूं सिद्ध बुद्ध पुज गई, जिन्हों भाई गुरदास जी कहते हैं दर्शन देखत ही सुध की ना सुध रही, बुद्ध की ना बुद्ध रही, मत मैं ना मत है। हुण दिमाग ही काम नहीं करता भी घर ते रब नूं सद लिया है, हुण रब नूं बिठावां कित्थे? रब नूं बिठाउण दे लई आसन भी तो एड्डा वड्डा मान चाहिए है। तो भाई वीर सिंह जी लिखते हैं सिर तो परना उतार के एक टुटी हुई मंजी के उत्ते बिछा करके आख्या सच्चे पातशाह जी इत्थे विराजमान हो। और बाबा जी बिल्कुल ये नहीं भी मैं गरीब के घर दे विच ऐ, सच्चे पातशाह जी तो उन्होंने गल नाल लाउंदे ने, नीचा अंदर नीच जात नीची हूँ अत नीच, नानक तिनकै संग साथ वड्डियां स्यों क्या रीस, जिथे नीच संभालियन तिथे नदर तेरी बख्शीश। धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी तो उन्हों दे जख्म कोड़ियां दे जख्म अपने हत्थां दे नाल धोंदे ने, जिन्होंने उन्होंने प्यार वालियां ने परिवार वालियां ने अपने वाड़े दे विच डंगरां वाले कोठे दे विच सुट दिता सी। धन गुरु नानक साहब जी तो उन्होंने भी जख्म धोण वाले ने, ते नाल शब्द भी उच्चारण कर दिता कि जदों मनुख रब नूं भुल जाता है उहदे जीवन दे विच दुख पैदा हो जाते हैं। खसम विसार किए रस भोग, तां तन उठ खलो दे रोग, जै तन बाणी विसर जाए, जो पक्का रोगी विल लाए। मैं अपनी विचार वाल आवां। धन गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी की बख्शिश किस ढंग दे नाल भाई लहणा जी के उत्ते हुंदी है। सतगुर महाराज सच्चे पातशाह जी करिश्मा ते कौतक वरताया, दुकानदारी कर रहे ने, दुकान ते बैठे हुए ने। एक किरती सिख, एक गरीब सिख जिहदा इतिहास दे विच नाम भाई सिंह जी आया है। भाई सिंह जी बड़े गरीब ने, मजदूरी करते हैं, तो कई दिनों बाद भाई लहणा जी की दुकान पर आते हैं। भाई लहणा जी पूछते हैं भाई सिंह जी 3-4 दिन हो गया दुकान पर राशन लैन नहीं आए। आख्या बाबा लहणा जी बड़े दिन हो गए ने, मजदूरी नहीं मिली, अज कई दिनों बाद मजदूरी 2-4 पैसे प्राप्त हुए ने, तो कुछ आटा कुछ दाल कुछ नमक मिर्च मैनू दे देवो, पैसे थोड़े सन।
ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਟਾ ਥੋੜੀ ਜੀ ਦਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸੀਆਂ ਜੀ ਇਹ ਤੇ 3 ਕੁ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਆਟਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਇਹਨੇ ਆਟੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਕਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਲਵਾਇਆ ਹੈ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਤਰਸ ਖਾ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਮੁੱਠ ਆਟਾ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਈ ਸੀਆਂ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਸੀਆਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਟਾ ਦਿਓ। ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਭਾਈ ਸੀਆਂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਟਾ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਆਟਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸੀਆਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਤਰਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਿੰਨਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਤਰਸ ਦਾ ਆਟਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਸੀਆਂ ਜੀ ਉਹ ਆਟਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਾ ਕਰਕੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣਾ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੇ ਨਗਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇ, ਖੰਡੂਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਲੰਘਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ 3 ਕੁ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਆਟਾ ਸੀ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਪਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, 3 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅੱਜ। ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਜਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਰਤਾਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਵਰਤਾਵ ਹੋਇਆ ਕਿ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ 3 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣਾਏ। 3 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣਾ ਕਰਕੇ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਭਾਈ ਸੀਆਂ ਜੀ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਭਾਈ ਸੀਆਂ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਭਾਈ ਸੀਆਂ ਜੀ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਭਾਈ ਸੀਆਂ ਜੀ ਦੇ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਰੱਖੇ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਅਜੇ ਬੁਰਕੀ ਤੋੜੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਬਾਹਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਖਾ ਭਾਈ ਸੀਆਂ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਬੁਰਕੀ ਤੋੜੀ ਹੋਈ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸੀਆਂ ਜੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹਾਂ ਦੱਸੋ। ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਸੀਆਂ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਘਰ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸੀਆਂ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸੀਆਂ ਜੀ ਦੇ ਦਲੀਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਆਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸੀਆਂ ਜੀ ਨੇ ਉਹੀ ਥਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਵਾਲੀ ਥਾਲੀ ਉਸ ਮਹਾਤਮਾ ਉਸ ਸਾਧੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਧੂ ਨੇ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਂਤ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪੱਕੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਖਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। 1 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਚਿਆ ਹੈ ਤੇ 1 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਸੁਪਤਨੀ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸੀਆਂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕਰਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਗਵਾਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਖਾ ਆਈ ਆ ਸਵਾਮੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤੁਸੀਂ ਛਕ ਲਵੋ। ਭਾਈ ਸੀਆਂ ਜੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਰਤਾਂਤ ਦੇਖਿਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਅਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇੰਨੇ ਮਹਾਨ ਨੇ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਇੰਨੀ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਦਲੀਜ ਤੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। 1 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਛਕਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕਰਕੇ
उस लाटां वाली देवी के दर्शनों के लिए जाते हैं। नरात्तियां के दिन आए, नगर निवासी इकट्ठे होए। उन्हां समयां दे विच सफ़र करन दे लई अज वर्गियां ट्रेनां, बसां, कारां ये सहूलत नहीं सी। जदों भी किते दूर सफ़र जाना है या पैदल जाया करते सन, ਜਾਂ ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਘੋੜੀਆਂ ਜਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ, ਦੇਵੀ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਜਦੋਂ ਖੰਡੂਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਲਾਟਾਂ ਵਾਲੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੁੱਛਾ ਕੇ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਗਰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਦਿਆਂ ਪੁਛਾਉਂਦਿਆਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਗਰ ਇੱਥੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਥੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਥੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ, ਕੌਣ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਵੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕੋ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੀ, ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਘੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੁੱਛਾ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਗਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵਰਸਾਇਆ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੱਥੀਂ ਹਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਫਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੱਥੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਆਈ ਗਈ ਸੰਗਤ, ਕੁਝ ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਰਸਾਨੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਗਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਖੁਰਪੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘਾਹ ਖੁਰਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਪੁੱਛਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਰਸਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਬਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਘਾਹ ਖੁਰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਰਸਾਏ ਹੋਏ ਦਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੁੱਛਦਾ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੀ ਘੋੜੀ ਦੀ ਲਗਾਮ ਪਕੜੀ ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਉਸ ਧਰਮਸ਼ਾਲ, ਜਿਸ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਣ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੀ ਘੋੜੀ ਦੀ ਲਗਾਮ ਪਕੜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੱਚੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ 5 ਇਸ਼ਨਾਨਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋ ਲਓ ਤੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਘੋੜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧਵਾ ਕਰਕੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵੱਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਤਿਆਰ ਬਰਤਿਆਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਥੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ।
पर मन दे विच एक बड़ा वड्डा पछतावा ते सहम है कि जिस गुरु दे दर्शन करन लई मैं आया, उस गुरु ने ही मेरी घोड़ी दी लगाम बड़े लंबे समय तो रस्ते दे विच पकड़ करके मैनू इत्थों तक लै करके आंदा है। इतिहास दसदा है कि जदों ये मन दे विच शंका ते चिंता पैदा हुई तो साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज पातशाह जी बाबा लहणा जी दे इस अंदर दी तमन्ना नूं जाणदिया होया, अंदर दी वेदना नूं जाणदिया होया वचन आखे ने, पुरखा जिन्हां ने कुछ लैना होवे वो घोड़ियां दे उत्ते सवार हो करके आउंदे ने, जिन्हां ने कुछ देना होवे वो घोड़ियां दी लगाम पकड़ करके आउंदे ने। चिंता करन दी जरूरत नहीं, तू इस दरबार दे विचों बहुत कुछ प्राप्त करना है। उस समय ते समझ ना आई, पर उदों समझ आई जिस दिन धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी ने अपने अंग दे नाल ला करके जफ्फी दे विच लै करके भाई लहणा जी नूं अंग दे नाल लगा करके अंगद बना दिता, गुरगद्दी दे उत्ते विराजमान कर दिता। उस दिन समझ आई कि श्री गुरु नानक देव महाराज पातशाह जी ने मैनू एक दिन वचन आखे सन, जिन्हां ने कुछ लैना होवे वो घोड़ियां दे उत्ते सवार हो करके आउंदे ने, जिन्हां ने कुछ देना होवे वो घोड़ी दी लगाम पकड़ करके आउंदे ने। गुरु नानक साहब कहन लगे, बाबा जी पुरखा मन दे विच चिंता नहीं करनी कि मैं घोड़ी दी लगाम पकड़ करके आया है। उपदेश दिता साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज पातशाह जी दे पावन स्वरूप दे दर्शन करके भाई लहणा जी नूं वो आनंद दी प्राप्ति हुई जिहड़ा आनंद अज तक कदे भी प्राप्त नहीं होया। भावें कि धार्मिक तौर दे उत्ते माता दियां पटावां गाउंदे ने, पुजारी ने माता दे, पर गुरु नानक साहब पातशाह जी के दर्शन देख करके निहाल हो गए, तन मन होए निहाल। जा गुर देखा सामने साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज पातशाह जी के पवित्र दर्शन होए। सच्चाई है कि गुरमुख गुरु का प्यारा सिख नितनेमी सिख जिहड़ा है, करनी ते कथनी का जिहड़ा एक है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ खुशी महसूस ਹੁੰਦੀ है। ਐਵੇਂ नहीं ਆਪਾਂ रोज़ अरदास करते ਸੇ गुरमुख प्यारे सतसंगी मेल जिन्ना मिलिया तेरा नाम जित आवे। ऐसे मनुख जिन्हां नूं मिल करके रब याद आ जाता है। आम सुभावक आपां जिंदगी दे विच भी वेखदे आ भी फलाना मनुख बड़ा चंगा है, किते सवेरे मत्थे लग जाए तो सारा दिन वधिया लंघदा है, तो कदी कदी माफ़ करना इहो जिहा भी जुबान तो निकलता है किते फलाना मत्थे ना लग जाए। इसदा मतलब है कि नास्तिक मनुख मत्थे लगेगा रब भुल जाएगा, तो जिहड़े चंगे मनुख ने उन्होंने मिल करके परमात्मा चेता आ जाता है। गुरु नानक साहब जी के दर्शन करके समझ लेना रब के दर्शन हो गए। अज गुरु नानक के दर्शन जिहड़े ने पवित्र गुरबाणी के दर्शन ने, जिन्हां ने बाणी के दर्शन किए ने, जिन्हां ने बाणी नूं समझिया है। गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया से फिर गरबास ना परिया रहे। गुरु नानक नूं सुनना ते वेखना की है कि गुरु नानक दी बाणी नूं पढ़ना, सुनिया मन्निया मन कीता भाओ, अंतरगत तीर्थ मल नाओ। गुरु दी बाणी दे दर्शन करने ने, गुरु दी बाणी नूं सुनना है, गुरु की बाणी नूं अपने हिरदे दे विच वसाना है। उनका आत्मक तौर के उत्ते अंदर का इशनान हो जाता है। भाई लहणा जी गुरु नानक साहब जी के दर्शन करके निहाल होए। कुछ एक दो दिन रह घर दियां जिम्मेवारियां ने जिन्हां नूं खड़ा करके उत्थे नाल दे साथियां नूं गए ने, अगले दिन जा करके मिले, उत्थे ही उड़ीकते रह ते साथियां नूं कह दिता तुसी जाओ देवी दे दर्शनां दे लई। मैं ते जो कुछ लभना चाहुंदा सी मैनूं इस करतारपुर दे विच गुरु साहब जी की हजूरी दे विचों सब कुछ प्राप्त होया है। मैनूं हुण किते जाण दी जरूरत नहीं, मैनूं ते हिरदे दे विचों मिल गया है। भूप मद ज्यों बास वस्त है, मुकर माहे जैसे छाई, तैसे ही हर बसे निरंतर। घट ही खोजो भाई, मैनू तो लभ पिया है जो जिंदगी दे विच अज तक नहीं सी लभा। वो गुरु नानक साहब जी के दर्शन करके महाराज के चरणों के उत्ते झुक करके मैनू आत्मिक शांति प्राप्त हो गई है। मेरा भटकदा होया मन टिक गया है। मैनू हुण किसी जाण की जरूरत नहीं, मैं तो रज गया हाँ, संतुष्ट हो गया हाँ। मैनू आत्मिक भोजन प्राप्त हो गया है, मेरी तृप्ति हो गई है, मैनू किते जाण की जरूरत नहीं। साथियों ने कहा बाबा लहणा जी इस तरह गल चंगी नहीं, तुसी लाल लैके आए हो, तुसी साडे मार्ग दर्शक हो,
ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਸਾਥ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਥੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਘੋੜੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਖਡੂਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸ਼ਾਮ ਸਮੇਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਦਿਨ ਲੰਘੇ, 2 ਦਿਨ ਲੰਘੇ, 4 ਦਿਨ ਲੰਘੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਲਲਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਮੋਏ ਲਾਗਤੀ ਤਾਲਾ ਬੇਲੀ ਬਛਰੇ ਬਿਨ ਗਾਏ ਅਕੇਲੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਬਿਨ ਨਵੀਨ ਤਲਫ ਹੈ ਐਸੇ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਬਿਨ ਬਾਪਰੋ ਨਾਮਾ। ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। 8-10 ਦਿਨ ਲੰਘੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਆਖਿਆ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਿਆਣੀ ਪਤਨੀ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾ ਮਨ ਨਮਕ ਦੇ ਪੰਡ ਬਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਖਡੂਰ ਨਗਰ ਤੋਂ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਿੱਲਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਦਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਵਾ ਮਣ ਨਮਕ ਦੀ ਪੰਡ ਬਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਖਡੂਰ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਸੌਣ ਭਾਦਰੋਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਵਲ ਦੀ, ਧਾਨ ਦੀ, ਮੁੰਜੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਵਲ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਗਾਉਣਾ, ਉਹਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਦੀਨ ਕੱਢਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਖੇਤੀ ਦੀ। ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਵਾ ਮਰ ਨਮਕ ਲੈ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਆਖਿਆ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਆਖਿਆ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਾਨ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸਵਾ ਮਣ ਨਮਕ ਦੀ ਪੰਡ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਤੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਧਾਨ ਦੇ ਮੁੰਜੀ ਦੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੜ ਘਾਹ ਇਤਿਆਦਿਕ ਪੱਟ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਜਾ ਕਰਕੇ ਮਿਲੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆਪ ਪੁਰਖਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਕਰਵਾਓ, ਕੰਮ ਕਰਵਾਓ ਕਿਰਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਸਤਰਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਦੀਨ ਕੱਢਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਮੁੰਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਾਹ ਦੀ ਲਿਬੜੀ ਹੋਈ ਚਿੱਕੜ ਦੀ ਪੰਡ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਸਤਰਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਨਾ, ਅਬ ਹਮ ਚਲੀ ਠਾਕੁਰ ਪਹਿਹਾਰ, ਜਬ ਹਮ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਆਈ, ਰਾਖ ਪ੍ਰਭੂ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰ, ਲੋਕਨ ਕੀ ਚਤੁਰਾਈ ਉਪਮਾ ਤੇ ਬੈ ਸੰਤਰ ਜਾਰ, ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਹੋ ਭਾਵੇਂ ਬੁਰਾ ਕਹੋ, ਹਮ ਤਨ ਦਿਓ ਹੈ ਢਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਸਤਰਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਨਿਸੰਗ ਹੋ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਲੋਕਨ ਕੀ ਚਤੁਰਾਈ ਉਪਮਾ ਤੇ ਬੈ ਸੰਤਰ ਜਾਰ, ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਹੋ ਭਾਵੇਂ ਬੁਰਾ ਕਹੋ, ਹਮ ਤਨ ਦਿਓ ਹੈ ਢਾਰ। ਵਸਤਰਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਬੜੀ ਹੋਈ ਪੰਡ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਦੀਆਂ ਕਣੀਆਂ ਸਿਮ ਸਿਮ ਕੇ ਵਸਤਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ।
ਪੰਡ ਚੁੱਕ ਕਰਕੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਅੱਗੇ ਪੰਡ ਸੁੱਟੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਵਸਤਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬੜੀ ਹੋਈ ਪੰਡ ਇਸ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਡ ਟਿਕਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਘਾਹ ਦੀ ਪੰਡ ਸੁੱਟੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣੀ ਜਾਣੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਵਾਂ ਪੁਰਖ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਚਿੱਟੇ ਬਸਤਰ ਸਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਸਤਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਉਂਦੀ ਹੋਈ ਘਾਹ ਦੀ ਪੰਡ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਚਿੱਟੇ ਬਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਗਵਾਨੇ ਇਹ ਘਾਹ ਦੀ ਪੰਡ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਪੰਡ ਰੱਖੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇਹ ਚਿੱਕੜ ਨਹੀਂ ਚਿਉਂ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟੇ ਬਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਕੇਸਰ ਚਿਉਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੇ ਬਸਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸਰ ਦੇ ਛਿੜਕਾਅ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਪੰਡ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕੇਗਾ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਸ ਘਾਹ ਦੀ ਪੰਡ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਬੋਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਛਿਪੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਮਾਂਦੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਲੰਘਾ ਏ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਬਚਨ ਕਹਿਣ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂ। ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ। ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਚੰਚਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ, ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ, ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ। ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਗਈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਗਈ 50% ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਗਈ ਇੱਕਦਮ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਹੌਲੀ 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 ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਤੋਰਾਂਗੇ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਆਨੰਦਿਤ ਜੀਵਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, 2-3 ਘਟਨਾਵਾਂ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋ ਗੁਰਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਯਾਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਮੇਰੇ 2 ਸਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਬਿਠਾ ਦੇਣ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ ਭਾਈ ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਦਾਤ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਇਆ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲਗਭਗ 17 ਸਾਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਈ ਗਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, 113 ਸਾਲ
गुरु नानक दे दरबार दे नाल गुरु हरगोबिंद साहब तक गुरु दरबार की सेवा की है। 12 साल की उम्र सी भाई बुढ़ा जी। तो बाबा बुढ़ा जी भाई बुढ़ा जी के मन के विच शंका पैदा हो, क्योंकि सुभाविक है कदे मन के विच हुंदा भी मैं तो इस तो पहला गुरु दरबार में आउंदा तो ये अहुदा इनू क्यों प्राप्त हो गया है, ये तो गुरु ही अहुदे देने वाला है, मनुख कुछ नहीं होता। गुरु नानक साहब जी ने की कौतक वरताया। बाकी तो आप जी ने घटनावां सुनिया ने कि एक बारी बहुत ज़्यादा बरसात पै गई, 5-4 दिन लकड़ बालन का प्रबंध ना होया, क्योंकि उन्होंने समयां दे विच लकड़ बालन जंगलों के विचों इकत्तर करके गुरु की संगतां लियाउंदियां सन ते लंगर बनते होंदे सन। बड़ी लंबी झड़ी लंघ गई, 5-4 दिन बरसात ना हुई, आईयां हुईयां संगतां बच्चे भुखड़ पाने ने। तो गुरु नानक साहब पातशाह जी बाबा श्री चंद जी ने आख्या, बेटा जी पुत्र जी लाल जी जाओ बाहर किकरां दे दरख्त जिहड़े ने उन्हां दे थल्ले चादरां विछा करके उन्हां नूं हिलाओ, 36 प्रकार के भोजन मठियाइयां प्राप्त होणगियां। तो बाबा श्री चंद जी कहन लगे, पिता जी कदे किकरां दे विचों थल्ले भी मठियाइयां प्राप्त होंदियां ने। बाबा लक्ष्मी दास नूं आख्या वड्डे भरा सच ही तो कह रहे ने। तो जो भाई लहणा जी नूं कहा तो उन्होंने बचन मन्निया। ऐसे कई कौतक ने। एक दिन बाबा बुढ़ा जी के मन के भी शंका पैदा हो गई कि मैं तो गुरु नानक साहब जी ने जदों अजे नगर वसाया है पहले दिनों के ही आउंदा सा, अमृत वेले सवा पैर रात रहिंदियां गुरु नानक साहब जी के दरबार के उन्हों की संगत प्राप्त करता रहा। तो साहब श्री गुरु नानक देव महाराज लहणा जी करी जाते हैं। ध्यान देना किस ढंग के नाल बाबा बुढ़ा जी का शंका दूर करते हैं। बाबा बुढ़ा जी बारे गुर प्रताप सूरज ग्रंथ के अंदर जिक्र आउंदा है। एक दिन बुढ़े कह मनियाई, हों भी सेव करूं अधिकाई, तो कृपा लहने पर भई। बाबा बुढ़ा जी के मन के विच एक दिन शंका पैदा होया कि लहना तो अजे कल आया है, पर गुरु नानक साहब लहना जी कही जाते हैं, बाबा लहना जी करी जाते हैं, इन्हों की जुबान के उत्ते बाबा लहना टिकिया होया है। एक दिन बुढ़े कह मने आई, हों भी सेव करूं अधिकाई। बाबा बुढ़ा जी के मन के विच शंका पैदा होया कि मैं तो बड़े लंबे समय तो गुरु नानक के घर की सेवा कर रहा, तो लहना जी तो हुण आए ने, मैं तो बड़ा वड्डा सेवादार हाँ, हों भी सेव करूं अधिकाई, तो कृपा लहने पर भई। भाई लहना जी के उत्ते गुरु नानक साहब जी की ज़्यादा कृपा है। अद्धी रात भी आवाज़ मारते हैं, भाई लहना जी को आवाज़ मारते हैं। हुण गुरु वो है जिहड़ा अंदर दे शंके नूं समझदा होवे। बाबा बुढ़ा जी ने जबान करके बाबा नानक जी नूं नहीं कहा कि भाई लहने दे उत्ते कृपा क्यों ज़्यादा है, पर गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने बाबा बुढ़ा जी के मन के शंके नूं पढ़िया है। तो गुरु वो है जिहड़ा शंका दूर कर दे, शंका निवृत्त कर दे। तो जिहड़ा शंका निवृत्त नहीं कर सकता उन्होंने आपां गुरु नहीं कर सकते। गुरु शंके दूर करता है। तो जे गुरु के उत्ते शंका हो जाए तो फिर साडा जीवन असफल हो जाता है। साहब श्री गुरु नानक देव महाराज ने कौतक की वरताया, अद्धी रात का समा ध्यान देना। तो साहब श्री गुरु नानक देव महाराज पातशाह जी बाबा बुढ़ा जी को आवाज़ मारते हैं अद्धी रात के समय, भाई बुढ़ा जी बाहर जाके देखो तारियां की छां, ग्रह नक्षत्रां की तारियां की निशानदेही मुताबक कि कितनी रात गुजर गई है तो कितनी अजे बाकी है। बाबा बुढ़ा जी के शंके नूं दूर करना है। भाई बुढ़ा जी जाओ धर्मशाल तो बाहर जा करके देखो। सच्चाई है कि पुरातन समयां दे विच ना अजे मैनूं याद है भी घड़ियां नहीं सन हुंदियां, तो बजुर्ग मातावां दादियां दादे जिहड़े सन तारियां की निशानदेही देख करके तो टाइम दसदे हुंदे सन। तो जेकर घड़ी तो टाइम वेखिया जाए वध तो वध 5-10 मिनट का फर्क पैंदा हुंदा सी। इन्ना उन्हां दा तजर्बा सी, इन्ना उन्हां दा एक्सपीरियंस सी, अंदाज़ा लगा लेंदे सन कि कितनी रात गुजरी है। गुरु नानक साहब जी भाई बुढ़ा जी नूं कहंदे ने, भाई बुढ़ा जी देखो कितनी रात गुजर गई है तो कितनी अजे बाकी है। भाई बुढ़ा जी हुक्म मन करके धर्मशाल तो बाहर जा करके तारियां नक्षत्रां वाल वेखिया है, आकाश गंगा वाल वेखिया है। तो आन करके गुरु नानक साहब पातशाह जी कहन लगे, सच्चे पातशाह मेरे मालक अद्धी रात गुजर गई है तो अद्धी अजे बाकी है।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਧੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਜਾਓ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕੌਤਕ ਵਰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਗਏ, ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ, ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਧੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਆਨ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਧੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ, ਜਾਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਤੇ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚਾਦਰਾਂ ਵਿਛਾ ਕਰਕੇ ਕਿੱਕਰ ਹਿਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਮਠਿਆਈ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦੀ। ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਸਕਿੰਟ ਰੁਕ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਮੈਥੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗਲਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਦੇਖਿਆ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਧੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਲਹਿਣੀ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਰਪਿਤ ਨੇ। ਤਖਤ ਬਹਿ ਤਖਤੈ ਕੇ ਲਾਇਕ। ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਯੋਧਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਔਲੀਆ ਅਵਤਾਰ ਦਾ ਤਖਤ ਹੋਵੇ, ਗੱਦੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਲਾਇਕ ਨਾ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉਹ ਤਖਤ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਬਿਠਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਖਤ ਦੇ ਲਾਇਕ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਤਖਤ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਚੋਣ ਵੀ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਅੰਗਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ, ਜਾ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਧੀ ਅਜੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ। ਆਖਿਆ, ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੇ 3 ਵਾਰੀ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਆਓ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਭੇਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਵੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਗ੍ਰਹਿ ਨਛੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦਾਈ ਵੇਖੀ। ਆਖਿਆ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਧੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਵਾਂ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਚਾਰਾ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਰੈਂਡਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ 3 ਵਾਰੀ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਤੇ ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਜੋ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜਗੰਧ ਦੇ ਕਰਤਾ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਤਨੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਤਾਈ ਔਰ कितनी रही न जानो बौर, अब जितनी राखी सो रही सर्व काल के करता तुही। हे साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी, मैं तो एक भुल्लड़ जिहा जीव हाँ। जिन्नी रात तुसी गुजारी है गुजर गई है, जिन्नी रखी है वो रह गई है। ते सारे काल सारे समयां दे मालक तुसी हो। तुसी चाहो तो जो मर्जी कर सकते हो। जल ते थल कल थल ते कूआ कूब ते मेर करावे, धरती ते आकाश चढ़ावे, चढ़े आकाश गिरावे, पेखारी ते राज करावे, राजा ते पेखारी, खल मूर्ख ते पंडित करदे, पंडित ते मुखदारी, नारी ते जो पुरख करावे, पुरखण ते जो नारी। ओ धन गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी तुहाडी मुट्ठी दे विच दुनिया है। भै विच सूरज भै विच चंद, को करोड़ी चलत न अंत। भै विच सित बुद्ध सुरनाथ, भै विच राजे धर्म दवार। धर्म राजे भी गुरु नानक साहब जी आप जी की मुट्ठी दे विच ने। जितने निशा बिताई और
कितनी रही न जानू बौर। महाराज जिन्नी राज तुसी गुजारी है गुजर गई है, जिन्नी रखी है रख लई है। ते मैं ते एक अणजान जिहा मनुख हाँ, सारे समयां दे मालक सच्चे पातशाह जी तुसी हो। बाबा बुढ़ा जी ने जदों ये बचन सुने ना, फिर मत्था ठणकिया, फिर समझ आई ये कारण है, इस कारण करके भाई लहणा जी उत्ते गुरु नानक की कृपा ज़्यादा है। असीं ते अपने मन नूं अगे रखिया है, पर धन गुरु नानक देव महाराज जी के अगे भाई लहणा जी ने सब कुछ समर्पित कर दिता है। तन मन धन सब सौंप गुर को, हुक्म मन्निया पाई है। असीं धन भी गुरु नूं समर्पित किया है। जे धन समर्पित किया है ना, तो इन्नियां इन्नियां वड्डियां बिल्डिंगां नाल दी किन्ना वड्डा प्रोजैक्ट है जिहड़ा लगभग नेपरे चढ़न दे आस पास है, आप जी की दिती हुई माया दे नाल है। और यतन करना है, आप जी ने होर भी धन दौलत इत्थे समर्पित करके इस महान कारोबार दे विच, काम दे विच, प्रोजैक्ट दे विच अपना योगदान पाना है। सिख ने धन भी समर्पण किया है ते तन भी समर्पित किया है। जे तन समर्पित किया है ना, तो देखो किन्ने अणगिनत संगतां दे लंगर प्रशादा बनया होया इत्थे तन दे नाल कीती हुई सेवा दे नाल प्राप्त होंदा है। पर अफसोस है कि मन समर्पित नहीं किया। जे मन समर्पित कर दिता ना, फिर साडियां मनमानियां नहीं चलणगियां, फिर ते गुरु की गल जिहड़ी है मुख होवेगी। मन बेचै सतगुर कै पास, ते सेवक के कारज रास। सेवा करत होए नेकामी, तिसको होत प्राप्त स्वामी। जिथे धन अर्पण किया, जिथे तन अर्पण किया, गुरु कृपा करे किते मन भी समर्पित कर दईए तो सारे कारज रास हो जाएंगे, जिवें बाबा लहणा जी ने समर्पित किया है। मन के शंके दूर हो गए बाबा बुढ़ा जी के। होर भी सत्कार भाई लहणा जी का बन गया। समा लंघदा गया। इतिहास साहब जी ने चंगी तरह सुनिया होया है कि अखीरले समय दे विच जदों गुरगद्दी दे उत्ते विराजमान करना है, क्योंकि आपां गुरगद्दी दिवस मना रहे हैं। साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज ने की कौतक वरताया है, जो इतिहास दे विच जिक्र आउंदा है कि धानक रूप रहा करतार। महाराज पातशाह जी ने एक शिकारियां वाला वेश बना लिया है, हथ दे विच सोटी लै लई है, तो सतगुर सच्चे पातशाह जी जंगल वाले पासे निकल जाते हैं। संगतां पिछे पिछे ने, तो जिहड़ा भी कोल आउंदा है उन्होंने पिछा मोड़न का यतन करते हैं। बहुत दूर जा करके धन गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी कहन लगे, सानू गुरु मनदे हो? तो सिख कहन लगे, हाँ महाराज मनदे हाँ। तो सतगुर पातशाह जी कहन लगे, जे गुरु मनदे हो ना, तो साडा हुक्म मन करके वापस मुड़ जाओ। और जिहड़े मेरे वर्गे सन, जिहड़े पहला ही तैयार सी साथ छड्डण वास्ते, महाराज ने की कौतक वरताया है। जिहड़े कच्चे सन वो वापस मुड़ गए। गिनती मिनती दे सिख भाई सिंहा जी, बाबा बुढ़ा जी, भाई भगिरथ जी, भाई मनसुख जी इत्यादि जिहड़े सिख ने ना, वो नाल ने। कुछ अगे जा करके सतगुर सच्चे पातशाह जी कहन लगे, तुसी वापस क्यों नहीं मुड़दे? साडा हुक्म है, जे साडे सिख हो तो वापस मुड़ जाओ। वापस मुड़ गए। अखीर दे विच भाई लहणा जी जिहड़े ने वो वापस नहीं मुड़े। सच्चे पातशाह जी कहन लगे, लहणिया बाबा लहणा जी तुसी वापस क्यों नहीं मुड़े? तो इतिहास दसदा है उत्थे भाई लहणा जी ने जिहड़े जुबान तो बचन कहे ने, वो बाद दे विच इस ढंग दे नाल बाणी रूप प्राप्त होए कि सतगुर महाराज पातशाह जी कहन लगे, किसी कोई कोए मंझ निमाणी इक तू क्यों ना मरीजै रोए, जा लग चित ना आवी। हे साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज पातशाह जी, किसी नूं किसी दे उत्ते भरोसा है, किसी नूं किसी दे उत्ते भरोसा है, किसी नूं रिश्तेदार दे उत्ते यकीन है, किसी नूं अपनी प्रॉपर्टी धन दे उत्ते यकीन है, पर मैनू तो भरोसा सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जी, मैं तेरा पल्ला पकड़िया है, अपने हथी मैनू मार भी दोगे तो तां भी मैं खुश होवांगा। क्यों ना मरीजै रोए, जा लग चित ना आवई। महाराज पातशाह जी, जिन्नी देर मैं आप जी के दर्शन नहीं कर लेंदा ना, मैनू तो उन्नी देर मन करके शांति प्राप्त नहीं होती। सतगुरु महाराज पातशाह जी कह लगे, सचमुच लहणा जी यही गल है? आख्या, हाँ महाराज। तो जेकर यह गल है, फिर यह जंगल दे विच पिया होया मुर्दा है, इनू खा। आख्या, महाराज जिवें तुहाडा हुक्म है। मुर्गा उत्तों ढकिया होया है मुर्दा, तो कुछ खड़े हुए ने, कुछ देर खड़े रहे। महाराज पातशाह जी कहन लगे, लहणिया मुर्दा खांदा क्यों नहीं?
सच्चे पातशाह जी किस पास्यों खाना शुरू करा? सच्चे पातशाह जी कह लगे पैरों वाले पास्यों। हुण गुरु का हुक्म तो नहीं ना मोड़ सकते। भाई चंचल सिंह जी सरवण करा रहे सन कि जदों ये चिट्टा कपड़ा उठाया है इस मुरदे की थां दे उत्ते गुरु साहब जो मर्जी चाहण कर सकते हैं। कड़ा प्रसाद की देग है। सारे प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। साहब श्री गुरु नानक देव महाराज ने उस समय गलवकड़ी दे विच लिया, वापस नाल लै करके आए, धर्मशाल दे विच पहुंचे ने। उत्थे सोग पिया होया है कि अज धन गुरु नानक देव महाराज पातशाह जी ने की करतौत वरताया है। भाई लहणा जी नूं नाल लै करके आए। संगतां बड़ियां खुश होईयां। बाबा जी कहन लगे कि चंगे स्वच्छ बचनां दा स्वच्छ वस्त्रां दा इंतजाम करो। वधिया वस्त्र लिआंदे गए। भाई लहणा जी नूं इशनान करवा करके स्वच्छ वस्त्र पवाए ने। तो जिस थड़े के उत्ते गुरु नानक साहब पातशाह जी विराजमान होंदे ने उस थड़े के उत्ते विराजमान हो करके 5 पैसे नारियल लै करके साहब श्री गुरु नानक देव महाराज पातशाह जी परिक्रमा करके अज ये पिरत पा दी है कि आने वाले समय दे विच आपे गुरचेला वाला जिहड़ा है वो सिद्धांत दृढ़ कर दिता। धन गुरु नानक देव महाराज पातशाह जी ने लहणा जी नूं मत्था टेक करके आई हुई संगत नूं हुक्म किया कि अज तो बाद जिस तरह आईयां हुई संगतां सानूं मत्था टेकदियां सन, गुरु उपदेश प्राप्त करदियां सन, अज तो बाद भाई लहणा जी धन गुरु अंगद देव महाराज सच्चे पातशाह जी के रूप दे विच अज तो तुहाडे गुरु ने। और ख्याल करना भाई लहणा जी नूं गुरगद्दी दे उत्ते बिठाउण तो बाद गुरु अंगद देव महाराज के रूप दे विच स्थापन करन तो बाद गुरु नानक साहब पातशाह जी 5 दिन संगत दे विच बैठते रहे। आपे गुरचेला वाले सिद्धांत नूं शुरू कर दिता। ऐसे महान गुरु धन गुरु अंगद देव महाराज सच्चे पातशाह जी का आपां अज गुरगद्दी दिवस मना रहे हैं। सतगुर सच्चे पातशाह जी कृपा करन। पढ़ी सुनी गुरबाणी करथा कीर्तन का भाव साडे समूह माई भाई संगतां दे हिरदे विच वस जावे। बाणियां कहानियां पुੱਤ सपुੱਤ करेन। ये पूरी कथा दे विचों विचारां दे विचों कीर्तन दे विचों जिहड़ी सिੱਖਿਆ प्राप्त हुंदी है। यतन करिए जिहड़ियां आदतां बणीਆਂ होईयां ने ना उन्होंने छड्डना औखा है, पर हौली हौली छड्डीए तो चंगियां आदतां प्राप्त हो जांदियां ने। तो इसलिए यतन करना है कि हुक्म मन्निया होवे प्रवान तां खसमै का महल पाइसी। थोड़ा थोड़ा जिंदगी दे विच दुख भी आ जाए ना, असी रब नूं मेहना नहीं मारना। कोई घर दे विच इहो जी घटना हो जाए ना तो मनुख वैण पाउंदियां कहंदा रब ने मेरे कोलों बदला लिया। रब किसी कोलों बदला नहीं लैंदा। मेरे बीजे हुए जिहड़े बीज ने ना मैनूं उहदा फल प्राप्त हुंदा है। गल वखरी है भी मैनूं भुल जांदा मैं बीज की बीजिया है। मैं किसी नूं गाल दे करके किसी नूं दुखी करके तो मैं खुश हुंदा मैं तो फलाणे की बेइज्जती कर दी है। तो मैनूं समझना चाहिए मैं पाप का बीज बीज लिया है। हुण रब की मर्जी है वो बीज का उपर फल कदों देना है, दरख्त कदों बनाउणा है। याद रखना किक्कर का बीज बड़ा मुलायम होंदा है, काले रंग का, पर जदों उगदा है ना उगदियां दे नाल ही जमदियां ही उन्होंने सूलां लग जांदियां ने। इसलिए पाप का बीज दुख का बीज बीजदियां सानूं पता नहीं चलता, पर जदों किक्कर बनता है सूलां लगदियां ने फिर असीं कहंदे रब ने दुख दिता। रब किसी नूं दुख नहीं दिंदा। परमात्मा ते निष्पक्ष है। किहड़ा पिता है जिहड़ा अपने पुत्र नूं दुख देवे? पर जेकर असीं काम ही ऐसे करांगे तो फिर तो दुख मिलना ही मिलना है। गुरु कृपा करन दुख दे विच भी जे सुख दे तां तुझे आराधी तुक भी तुझे ध्याई। जे भुख दे तां इत ही राजा भाई सिंहां जी तरह दुख विच सुख मनाई। सतगुर सच्चे पातशाह जी कृपा करन। धन गुरु अंगद देव महाराज सच्चे पातशाह जी दी बख्शियां प्राप्त होण। तो विचारां करदियां कथा करदियां अनेकां प्रकार दी गलतियां त्रुटियां हो जांदियां ने। गुरु प्यारी साध संगत जी आप जी बख्शण योग हो। भुल्लां चुकां दी खिमा बख्शनी। कथा विचारा का सत्कार करदे माई भाई संगतां वल्लों बेअंत माया पातशाह जी खजाने भरपूर करने समूह संगतां दी हाज़रियां दर प्रवान करनियां गुरसिੱਖੀ जीवन बख्श के निहाल करना। इत्थों दे ग्रंथी साहब रागी सिंह सेवादारां दा बहुत बहुत धन्नवाद, क्योंकि दास जदों भी इत्थे पहुँचता है परिवार वर्गा प्यार प्राप्त होता है। परसों ही दास बिया तो आया है, तो इत्थे पहुँच करके पहली स्टेज इत्थे गुरु दरबार विच कथा द्वारा आप जी की सेवा की है। समूह प्रबंधक सज्जनों का बहुत बहुत धन्नवाद। जदों भी बेनती करी दी है दास की बेनती को प्रवान करदे हुए समा बख्शिश करते हैं। तो भुल्लां चुकां दी खिमा जी।
आओ बड़े प्यार सहित आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। राम कली महला तीजा। आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर तां पाया सहज सिद्धि मन वजियां वाधाइयां। राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईयां। शब्दों तां गावो हरि केरा मन जिनी वसाया। कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना। अंगीकारो करे तेरा कारी सब सवारना। सबना गल्लां समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहिबा क्या नहीं कर तेरा। घर तां तेरा सब कुछ है जिस दे सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे। नाम जिनकै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही कर तेरा। साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा। जिन भुखा सब गवाइयां कर शांत सुखमन है वसिया। जिन इच्छा सब पुजाइयां सदा कुर्बान किया गुरु विटों जिस दियां ए वडियाइयां। कह नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो। साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित कर सुभागै। कर सुभागै शब्द वाजे कला जुत कर धारिया। पंचदूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया। तुर करम पाया तू जिनको से नाम हर कै लागे। कह नानक तै सुख होवा तित घर अनहद वाजे। आनंद सुनो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे। दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी। संत साजन भय सरसे पूरे गुर ते जानी। सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहे आप भरपूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे सलो। पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत। दिवस रात दुई दाया खिलै सगल जगत। चंगियाइयां बुराइयां वाचै धर्म हदूर। करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर। जिनी नाम ते आया गए मशक्कत काल। नानक ते मुख उजले कीती छुट्टी नाल। जिनी नाम ते आया गए मशक्कत काल। नानक ते मुख उजले कीती छुट्टी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।